Good morning, class. Welcome to the today's lecture of direct tax. In last lecture, we have seen why the direct tax is being collected by the government and what is the meaning of direct tax, types of direct tax, then advantages of direct tax. This we have seen in last introductory lecture of direct tax. Now today in today's lecture, we will proceed with some definitions of the concepts or the basic concepts or terms which we are going to use frequently in future course. Okay, so let us start with the today's lecture. First, we will see the scope of study. Your syllabus is been restricted or limited up to the section 80 only of the act. Here I'm going to use the only the word act. You will have to assume it as Income Tax Act 1961. So whenever I use the word act, you're going to understand that it is Income Tax Act 1961. So our syllabus covers only the study of section 1 to section 80 of this act, which basically deals with basic concepts, computation of total income under various heads which I have explained in last lecture, the 5 heads, and finally the deductions available from total income. So only 3 broad concepts we are going to learn for this syllabus. Okay, so we will begin with the basic concept. Before moving towards basic concept, I would like to tell you how to read the section. So in the next slide I have given the example also. Okay, see how you are going to reading of the section. I have given one example over here. U oblique S 17 into bracket 2 into C into bracket 1. So you are not going to read it as it is. See how you are going to read it. Whenever I say like this way, under section 17 subsection 2 clause C and subclause 1. So whenever this type of section is been mentioned, you will be reading it in full. असं नाही बोलायचं आहे की यू ऑब्लिक एस 17 इंटू ब्रॅकेट 2 असं नाही बोलायचं आहे. तर आपल्याला कसं बोलायचं, बोलताना पूर्ण वाचन करताना त्याचं वाचन अशा पद्धतीने झालं पाहिजे. अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज सी अँड सबक्लॉज 1. सो whenever I will be talking about sections, you should be able to write it properly. Okay, so this is the example how to read the sections in the act. Next, now we are beginning our topic with section 1. This I have discussed, but again I am telling you what does section 1 of the act states. This act may be called the Income Tax Act 1961. Again I will repeat it. ज्या ज्या वेळेला मी ॲक्ट फक्त म्हणेन तर ते तुम्हाला कसं रीड करायचं आहे. ॲक्ट म्हणजेच कोणता इथे तुम्हाला रीड करायचं आहे, इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961 अशा पद्धतीने पूर्ण ॲक्ट तो अज्युम करायचा आहे. नेक्स्ट, what does section 1 says? Section 1 states that it extends to the whole of India. This I have discussed in last lecture also की हा जो ॲक्ट आहे इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961 तो पूर्ण इंडियाच्या टेरिटरीला अप्लिकेबल आहे, लागू आहे. म्हणजे जेवढे जेवढे इंडियन टेरिटरीज एरिया आहे तिथे, मग ते एअर बाउंड्रीज असू दे, वॉटर बाउंड्रीज असू देत किंवा लँड बाउंड्रीज असू देत, ह्या सगळ्या एरियाला इन्क्लुडिंग जम्मू काश्मीर ऑल्सो, सो या सगळ्या एरियाला तो लागू आहे. ठीक आहे. सो पर्सन तो कुठलाही असू दे, कुठेही रिसाईड करणारा असू दे, कुठेही रहिवास करणारा असू दे भारतामध्ये, भारताच्या टेरिटोरियल बाउंड्रीमध्ये, तर त्याच्यासाठी हा टॅक्स इन्कम टॅक्स ॲक्ट ॲप्लिकेबल आहे. ओके, सो सेक्शन 1 स्टेट्स दॅट. नेक्स्ट, मूविंग फर्दर टू द बेसिक कन्सेप्ट्स. आता इथे मी पुन्हा तुम्हाला रिमाइंड करते की तुम्हाला सेक्शन सबसेक्शन हे सगळं लक्षात ठेवावं लागणार आहे आणि तेवढं सपोर्ट करावं लागणार आहे तुमच्या आन्सरला. जिथे जिथे त्याची गरज आहे तिथे तुम्हाला ते मेन्शन करावं लागणार आहे. सो बेसिक कन्सेप्ट, फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ असेसी. नाव हिअर आय हॅव गिवन हू इज असेसी. अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7. आता मी रीड कसं केलं बघा. अंडर सेक्शन 2
सबसेक्शन 7. तिथे कुठेही सबसेक्शन असं म्हटलेलं नाही, पण ब्रॅकेटमध्ये दिलं आहे म्हणजे आपल्याला असं रीड करायचं आहे, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7. सो वी विल ट्राय अँड अंडरस्टँड हू इज असेसी. असेसी म्हणजे कोण? I have written over here. See some question I have mentioned under assessee word. असेसीच्या खाली मी कंसामध्ये काहीतरी वर्ड क्वेश्चन लिहिलेला आहे. हू इज लायबल टू पे द टॅक्स, म्हणजे त्याचा आन्सर काय असलं पाहिजे? टॅक्स पे करायला कोण लायबल आहे किंवा कोणी टॅक्स पे करायचं, तर त्याचं उत्तर आहे असेसी. म्हणजेच आपल्याला डिफाईन जर करायचं झालं, त्याची व्याख्या द्यायची झाली, तर ॲक्टमध्ये इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961मध्ये सेक्शन 2 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7मध्ये त्यांची व्याख्या अशा पद्धतीने केलेली आहे. असेसी मीन्स अ पर्सन बाय होम एनी टॅक्स ऑर एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल अंडर द ॲक्ट. म्हणजे असा व्यक्ती, जिथे मी पर्सन म्हटलेला आहे, पर्सनची व्याख्या खूप व्यापक आहे, ती पुढे बघणार आहोत. बट जो पर्सन ज्याच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा टॅक्स किंवा सम ऑफ मनी पेएबल आहे, गव्हर्मेंटला त्यांनी द्यायची आहे अंडर द ॲक्ट, या ॲक्टनुसार, तर त्या प्रत्येक पर्सनला आपण काय म्हणू शकतो? असेसी म्हणू शकतो. सो प्रश्न एकच आहे, हू इज लायबल टू पे द टॅक्स. तुमचा आन्सर काय असं पाहिजे? असेसी. सो आन्सर म्हणताना असेसी इज लायबल टू पे द टॅक्स. आता इथे एक एक्सप्रेशन आहे वरच्या व्याख्येमध्ये, सम ऑफ मनी. सम ऑफ मनीमध्ये काय येणार आहे की काही पेनल्टी राहिली असेल, फाईन असेल त्याच्या अगेन्स्ट, उदाहरणार्थ त्याने टॅक्स पेच केला नाही, तर टॅक्स जर पे केला नाही किंवा ही फेल टू पे द टॅक्स, देन ही विल हॅव टू अगेन पे फाईन फॉर इट किंवा पेनल्टी फॉर इट. सो दॅट विल बी ऑल्सो ट्रीटेड ॲज अमाऊंट पेएबल टू दी गव्हर्मेंट. म्हणजे ते पण पेंडिंग असणार आहे, पेएबल असणार आहे. तर जे एखादा व्यक्ती पेएबल ठरतो टॅक्स अंतर्गत, गव्हर्मेंटला त्याचं देणं जे लागतं, त्या व्यक्तीला आपण काय म्हणू शकतो? असेसी म्हणू शकतो. सो डेफिनेशन द्यायचं झालं तर डेफिनेशन इज अंडर section 2 subsection 7 of assessee. Got the point? So this is the first term which I am going to use frequently in future course. Next concept is assessment, or what do you understand by tax assessment? Assessment म्हणजे काय? So again there is a question, मी पुन्हा एक क्वेश्चन पुट केला आहे, how is income and tax computed? त्यालाच आपण काय म्हणतो? असेसमेंट म्हणतो. म्हणजे असेसमेंट ही पूर्ण प्रोसेस आहे ज्याच्यामध्ये तुम्ही काय कॅल्क्युलेट करणार आहात? एखाद्या पर्सनचं इन्कम आणि टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्याच्या प्रक्रियेला काय म्हणतो आपण? असेसमेंट. व्याख्या जर द्यायची झाली तर ॲक्टमध्ये, कायद्यामध्ये त्याची व्याख्या अशा पद्धतीने केली आहे, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ऑफ द इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961 डिफाईन्स दिस टर्म ॲज असेसमेंट इन्क्लूड्स रिअसेसमेंट. व्याख्या बघा किती छोटी आहे, असेसमेंट इन्क्लूड्स रिअसेसमेंट. म्हणजे ज्या वेळेला एखाद्या व्यक्ती आपलं इन्कम स्वतः कॅल्क्युलेट करून किती टॅक्सेबल इन्कम होतो आहे हे सगळं कॅल्क्युलेट करून रिटर्न फाईल करतो किंवा गव्हर्मेंटकडे जमा करतो, पण गव्हर्मेंट असं नाही म्हणणार की तुम्ही जे दिलेलं आहे ते सगळं योग्य आहे. गव्हर्मेंट काय करणार आहे? दे विल रीचेक इट, दे विल चेक वॉट एव्हर यू हॅव गिवन इन रिटर्न. ओके, सो ते चेक केल्यानंतरच तुमचा टॅक्स तुम्हाला कळणार आहे की किती टॅक्स तुम्हाला बसतो आहे किंवा तुमचं टॅक्सेबल इन्कम किती आहे. मग ह्या सगळ्या प्रोसेसला काय म्हणतो आपण? असेसमेंट. पॉईंट नंबर सेकंडमध्ये पण मी दिले बघा, द इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट एक्झामाइन्स द रिटर्न ऑफ इन्कम फॉर इट्स करेक्टनेस. म्हणजे तुम्ही योग्य पद्धतीने टॅक्सेबल इन्कम कॅल्क्युलेट करून दिलेला आहे की नाही हे तपासण्याची जबाबदारी कोणाकडे, अधिकार कोणाकडे किंवा जबाबदारी पण म्हणू शकता, इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंटकडे. नेक्स्ट थर्ड पॉईंटमध्ये पण मी एक्सप्लेन केलं बघा, द प्रोसेस ऑफ एक्झामायनिंग द रिटर्न ऑफ इन्कम बाय द इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट इज कॉल्ड ॲज असेसमेंट. हे जरा सोप्या भाषेत दिलं आहे बघा. पूर्ण प्रोसेसला कुठल्या प्रोसेसला? तुमचं जे काय रिटर्न ऑफ इन्कम तुम्ही जे दिलेलं आहे, रिटर्न फाईल केलेलं आहे, ते चेक करून त्याचं करेक्टनेस चेक करूनच इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट काय देते तुम्हाला की तुमचा इन्कम टॅक्स किती बसलेला आहे. त्या पूर्ण प्रोसेसला, प्रक्रियेला आपण काय म्हणतो? असेसमेंट म्हणतो. ओके, सो कमिंग बॅक टू द सेम क्वेश्चन, हाऊ इज इन्कम अँड टॅक्स कॉम्प्युटेड? याचा आन्सर काय असणार आहे तुमचं? टॅक्स असेसमेंट. सो टॅक्स असेसमेंट इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ कॉम्प्युटिंग द इन्कम अँड tax of a person. Got the point? So this is the second term, assessment. Next,
थर्ड वन इज असेसमेंट इयर अँड प्रिव्हियस इयर. आता हे दोन वेगवेगळ्या टर्म्स आहेत, पण एकत्र सांगण्याचं कारण असं की दोन्ही इंटर रिलेटेड आहे. ओके, आता आपल्या ह्या वर्षासाठी तुमचं प्रिव्हियस इयर आणि असेसमेंट इयर हे फिक्स राहणार आहे. एक्झाममध्ये पण कशा पद्धतीने येणार ते मी सांगून ठेवते. नेहमी लक्षात ठेवा, टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपलं फायनान्शियल इयर कन्सिडर केलं जातं. ना व्हॉट इज फायनान्शियल इयर? द इयर विच बिगिन्स फ्रॉम 1 एप्रिल अँड एंड्स ऑन 31 मार्च एव्हरी इयर. 1 एप्रिलला जे सुरू होतं आणि 31 मार्चला संपतं, त्याला आपण काय म्हणतो आहे? फायनान्शियल इयर. सो फायनान्शियल इयर फॉलो केलं जातं कोणत्याही टॅक्स कॅल्क्युलेशनसाठी. ठीक आहे. सो नाव यू विल हॅव टू अंडरस्टँड वॉट द मीनिंग ऑफ असेसमेंट इयर. Again the question is mentioned under assessment year. When is liability for tax computed? म्हणजे एखाद्या इन्कमवर जर तुम्हाला टॅक्स कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर ते केव्हा केलं जातं? तर त्याचं उत्तर काय आहे? केव्हा केलं जातं? असेसमेंट इयरमध्ये केलं जातं. नऊ जर व्याख्या सांगायची झाली तर अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ द ॲक्ट डिफाईन्स असेसमेंट इयर ॲज द पिरियड ऑफ 12 months कमेन्सिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एप्रिल एव्हरी इयर. कोणत्या असेसमेंट इयर किती पिरियडचा असू शकतो? तुमचा 12 monthsचा असणार आहे, जो की दरवर्षी 1 एप्रिलला स्टार्ट होतो आणि 31 मार्चला संपतो. ओके. सो आत्ता आपल्या सिलेबससाठी किंवा या इयरला तुम्ही जर टॅक्स शिकत असाल तर तुमचं असेसमेंट इयर काय असणार आहे? 2020-21. आय रिपीट द वर्ड. तुमचं असेसमेंट इयर सुरू झालेलं आहे 1 एप्रिल 2020 आणि एंड होणार आहे 31 मार्च 2021. ओके. म्हणजे ह्या वर्षामध्ये तुम्हाला असेसमेंट करायचं आहे, इन्कम कॅल्क्युलेट करून त्याच्यावरचा टॅक्स कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मग इन्कम तुम्ही कधी कमवणं असतं पाहिजे? इन्कम तुमचं ह्याच वर्षाचं नसणार आहे. इन्कम हे असेसमेंटच्या आदल्या वर्षाचं असणार आहे, म्हणजे लास्ट इयरमधलं असणार आहे किंवा प्रिव्हियस इयरमधलं असणार आहे. दॅट विल बी अवर सेकंड कन्सेप्ट. पुढे एक्सप्लेन करते बघा. म्हणून कनेक्टिंग आहे म्हणून मी एकत्र घेतले हे. प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन लिहिलेलं आहे तिथे बघा. इन्कम अर्न ड्युरिंग वॉट पिरियड इज टॅक्स? नेमकं कुठल्या वर्षाचं इन्कमचं तुम्हाला टॅक्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे? ओके. सो आन्सर इज प्रिव्हियस इयर. मग जर मी म्हणत असेन की माझं असेसमेंट इयर 2020-21 आहे, तर माझं प्रिव्हियस इयर काय असलं पाहिजे? 2019-20. means a person earns the income in previous year and the assessment is done in assessment year, that is the year following the previous year. म्हणजे प्रिव्हियस इयरच्या नंतर येणाऱ्या वर्षामध्ये तुमचं इन्कम जे तुम्ही प्रिव्हियस इयरमध्ये कमवणार आहात त्याचं असेसमेंट हे नेक्स्ट इयरमध्ये होतं. आता ह्याची व्याख्या देताना कशी केली? कनेक्टिंग केलेली आहे बघा. ॲक्टनुसार अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ॲक्ट डिफाईन्स प्रिव्हियस इयर ॲज फॉर द पर्पज ऑफ दिस ॲक्ट प्रिव्हियस इयर मीन्स द फायनान्शियल इयर इमिजिएटली प्रिसिडिंग द असेसमेंट इयर. अगेन इथे कोणतं इयर तुम्हाला अज्युम करायचं आहे? फायनान्शियल इयर. लेट मी रिमाइंड यू अगेन, फायनान्शियल इयर इज नथिंग बट स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एप्रिल अँड एंडिंग ऑन 31 मार्च एव्हरी इयर. ओके. सो फायनान्शियल इयर इमिजिएटली प्रिसिडिंग म्हटलं आहे, फॉलोईंग नाही. प्रिसिडिंग म्हणजेच काय? कोणत्या इयरला प्रिसिडिंग आहे म्हटलं आहे बघा? प्रिसिडिंग द असेसमेंट इयर. असेसमेंट इयरच्या आधीचं वर्ष म्हणजे त्याला म्हणायचं आहे आपल्याला प्रिव्हियस इयर. ओके. सो प्रिव्हियस इयरमध्ये एखादा व्यक्ती इन्कम कमवतो आणि त्या इन्कमवरचं टॅक्सचं असेसमेंट हे नेक्स्ट इयरमध्ये होतं आणि त्या इयरला आपण असेसमेंट इयर म्हणतो. सो प्रिव्हियस इयर is followed by the assessment year. खाली एक हे दिलेलं आहे. फ्रॉम 1989-90 ऑनवर्ड्स एव्हरी टॅक्स पेअर इज ऑब्लिज टू फॉलो फायनान्शियल इयर. दॅट इज मॅन्डेटरी, कंपल्सरी केलेलं आहे. हे फायनान्शियल इयर फॉलो करायचं आहे. ओके. म्हणून ऐकलं असेल ना 31 मार्च असलं की काय असतं? नुसती घाई असते ऑडिटची, टॅक्स पे करायची. बाय बिकॉज इट इज द डेडलाईन. ओके. सो युअर असेसमेंट इयर ह्या वर्षाचं लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. आता या सेमिस्टरचं आपलं असेसमेंट इयर काय असणार आहे? कंपल्सरीली 2020-21 अँड प्रिव्हियस इयर असेल आपलं 2019-20. ओके. दिस इज युअर टर्मिनॉलॉजी. नेक्स्ट वी हॅव, दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, पर्सन. व्हेरी फर्स्टपासून सांगते मी, पर्सन नंतर एक्सप्लेन करणार आहे. सो नाव इज द टाईम टू लर्न व्हॉट इज द पर्सन. क्वेश्चन त्याच्यासाठी काय आहे बघा. हुज इन्कम इज चार्ज टू टॅक्स? कोणाचं इन्कम टॅक्सेबल आहे किंवा टॅक्ससाठी चार्ज केलं जातं? तर आन्सर आहे त्याचं पर्सन.
And how does the act defines it? As per section 2 subsection 31, पर्सन इन्क्लूड्स. द वर्ड तिथे इन्क्लूड केलेलं आहे, म्हणजे ही डेफिनेशन इन्क्लुझिव्ह आहे, एक्झॉस्टिव्ह नाही. म्हणजे जेवढं तुम्ही त्याच्यामध्ये टाकत जाल तेवढी ती लिस्ट लेंदी होत जाणार आहे. ओके. सो फर्स्ट त्याच्यामध्ये कोणाचं इन्क्लुजन आहे बघा, ॲन इंडिव्हिज्युअल, एक स्वतंत्र व्यक्ती. उदाहरणार्थ मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर राजा, मिस राणी, हे काय आहेत? इंडिव्हिज्युअल आहेत. नॅचरल पर्सन म्हणजे जे नैसर्गिक व्यक्ती आहे त्याचा इथे समावेश होतो. सो ॲन इंडिव्हिज्युअल इज इन्क्लुडेड इन पर्सन. नेक्स्ट, अ हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली, दॅट इज HUF. म्हणजे एक फॅमिलीला पण तुम्ही काय म्हणू शकताय ॲक्टच्या भाषेमध्ये किंवा या कायद्याच्या मध्ये पर्सन म्हणू शकताय. हो, हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली म्हणजे कोणत्या, की ज्यांच्या जे लोक हिंदू कायद्याअंतर्गत सगळे त्यांचे जे काय असतील ॲक्टिव्हिटीज ते चालतात. सो यू कॅन कॉल इट ॲज हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली. त्या पूर्ण फॅमिलीचा एखादा बिझनेस असू शकतो, त्याच्यापासून मिळणारं जे काही इन्कम आहे ते टॅक्सेबल असू शकतो. सो यू कॅन टर्म हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली ॲज अ पर्सन. Again, next we have a company. Yes, company will be also treated a person. Firm means nothing but partnership firm. The whole firm will be treated as a person. An association of persons. तिथे मी एक्झाम्पल दिलेलं आहे कंसात. असोसिएशन ऑफ पर्सन्स कोणाला कुठे तुम्ही कोणत्या ह्याला ऑर्गनायझेशनला तुम्ही असोसिएशन ऑफ पर्सन म्हणू शकता? तर एखादी ट्रस्ट असेल, धर्मदायी संस्था आहे, क्लब असेल, उदाहरणार्थ स्पोर्ट्स क्लब आहे, किंवा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल, ज्याला आपण म्हणतो सहकार संस्था वगैरे असतील. मग ह्या सगळ्या काय आहेत? असोसिएशन ऑफ पर्सन. ना माइंड द वर्ड अगेन देअर. असोसिएशन ऑफ पर्सनमध्ये फक्त इंडिव्हिज्युअल नाही येणार, तर सगळे पर्सन्स येतील. मी पर्सनची व्याख्या सांगितली आहे. म्हणजे ह्याचे मेंबर्स कोण कोण असू शकतात? एखादा स्वतंत्र व्यक्ती म्हणजे इंडिव्हिज्युअल असू शकतो, किंवा एखादी कंपनी किंवा एखादा फर्म, हे पण त्यांचे मेंबर्स असू शकतात. कोणाचे मेंबर असू शकतात सांगितलं मी? असोसिएशन ऑफ पर्सनचे. ओके. नेक्स्ट त्याच्याखाली दिले बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल. बघा दोघांमध्ये डिफरन्स काय आहे? इथे बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल आहे, म्हणजे फक्त इथे नैसर्गिक व्यक्तीच याचे मेंबर्स असणार आहे, मिस्टर ए, मिस्टर बी किंवा मिस्टर सी. ओके. आणि असोसिएशन ऑफ पर्सन जर म्हणत असेल मी, तर पर्सनमध्ये सगळे इन्क्लूड होतील, इंडिव्हिज्युअल असू दे, कंपनी असू दे, फर्म असू दे. पण बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल जर म्हणत असेल तर इंडिव्हिज्युअलच फक्त येतील, दॅट इज नॅचरल पर्सन. नेक्स्ट आहे अ लोकल ऑथॉरिटी. उदाहरणार्थ म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन असतात, आपल्या ग्रामपंचायती असतात, ह्या काय झालेल्या आहेत? लोकल ऑथॉरिटी. लोकल ऑथॉरिटीचा समावेश पण कशामध्ये होतो? पर्सनमध्ये होतो. नेक्स्ट, एव्हरी आर्टिफिशियल ज्युरिडिशियल पर्सन. व्हॉट इज आर्टिफिशियल ज्युरिडिशियल पर्सन? की जे स्वतंत्रपणे आपली ॲक्टिव्हिटी करत आहे, ज्याच्यावर कोणाच्याही इतर कायद्याचा प्रभाव होत नाही. उदाहरणार्थ धरून चला आपलं मुंबई विद्यापीठ, मुंबई युनिव्हर्सिटी. ओके. सो युनिव्हर्सिटी फॉर्म देअर ओन रूल्स. सो दे आर व्हॉट? आर्टिफिशियल ज्युरिडिशियल पर्सन. ते पण पर्सन आहेत, बट आर्टिफिशियली क्रिएट केलेले आहेत. ओके. सो दिस ऑल आर इन्क्लुडेड इन पर्सन. हे जे मी सगळे सांगितले ते कशामध्ये, कुठल्या टर्ममध्ये तुम्ही इन्क्लूड करणार आहात? पर्सन. ॲन इंडिव्हिज्युअल, हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली, कंपनी, फर्म. ओके. AOP, BOI, देन AJP, दॅट इज आर्टिफिशियल ज्युरिडिशियल पर्सन. पुन्हा हे डेफिनेशन मी रिमाइंड करते. इन वर्ड स्टार्ट कशाने झालेलं आहे? इन्क्लूड्सने. देअरफॉर द लिस्ट इज इन्क्लुझिव्ह, नॉट एक्झॉस्टिव्ह. ही तेच संपत नाही. जे लोक इन्कम कमवतात ते सगळे पर्सन आहेत. ओके. सो गॉट द पॉईंट. पर्सन हुज इन्कम इज चार्ज टू टॅक्स, पर्सन्स इन्कम इज चार्ज टू टॅक्स. नेक्स्ट मी थोडंसं ह्याला इलॉबरेट करायला एक्झाम्पल्स तुमच्यासाठी इथे ठेवलेले आहेत बघा. हावडा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन, दॅट इज कोलकातामध्ये म्हणूया. हावडा म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन काय आहे? पर्सन आहे, पण कुठल्या याच्यामध्ये येतं? तर इट इज युअर लोकल अथॉरिटी. जसं मी सांगितलं ना, आता आपलं लांजा नगरपंचायत म्हटलं तर ती काय झाली? तुमची लोकल अथॉरिटी, पण आहे पर्सन. नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन बँक लिमिटेड म्हटलं तर ती काय येणार आहे? कंपनी. सो इट इज अ कंपनी. नेक्स्ट, मिस्टर अमिताभ बच्चन. कोण आहे हा? मिस्टर अमिताभ बच्चनमध्ये कसं येणार आहे ते? ही विल बी an individual. Next, a joint family of Srimati Ram and their son Love and Kush. ही काय झाली मग तुमची? हिंदू अनडिवायडेड फॅमिली, जॉईंट फॅमिली. कलकत्ता युनिव्हर्सिटी.
It is not been governed by any law, so it will be an artificial judicial person. Next, X and Y who are legal heirs of Z. हे काय झालं, इंडिव्हिज्युअलचं, बॉडी ऑफ इंडिव्हिज्युअल, स्वतंत्र व्यक्ती, फक्त नैसर्गिक पर्सन याच्यामध्ये इन्क्लूड आहेत, एक्स अँड वाय अँड झेड. नेक्स्ट एक्झाम्पल, सोल प्रोप्रायटरशिप बिझनेस. कॅन यू टर्म दिस? सोल प्रोप्रायटर म्हणजे काय, एकल व्यापारी असेल, तो कोण आहे, एकटाच आहे, म्हणजे त्याला आपण काय म्हणू शकतो, आपण इंडिव्हिज्युअल म्हणू शकतो. पार्टनरशिप बिझनेस कशामध्ये येईल, फर्म म्हणून येईल. टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, आता ही ट्रस्ट आहे, ट्रस्टचं एक्झाम्पल कुठे दिलं होतं मी, ट्रस्ट, क्लब किंवा कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. इट विल बी असोसिएशन ऑफ पर्सन्स. ओके, सो दिस आर द फ्यू एक्झाम्पल्स विच आय हॅव इलॉबरेटेड टू एक्सप्लेन द टर्म पर्सन. सो हे लोक सगळे इन्कम असणार आहे, यांचं जे काही येणार आहे दॅट विल बी मे बी टॅक्सेबल, नॉन टॅक्सेबल हा पुढचा प्रश्न आहे, पण इन्कम कमवत असतील तर ते पर्सन आहेत, म्हणजे आहेत, नाही इन्कम कमवले तरी पण पर्सन आहे. उदाहरणार्थ मायनर म्हणजे जो अज्ञान आहे, म्हणजे 18 वर्षाखालील आहे, तो पण काय आहे, पर्सन आहे. ओके, सो ही विल बी ऑल्सो ट्रीटेड ॲज अ पर्सन. ईच अँड एव्हरी नॅचरल और आर्टिफिशियल पर्सन created, may be created jurisdictional or may be created by any law will be treated as a person. म्हणून शब्द काय वापरला आहे बघा, की इन्क्लूडिंग आहे, इन्क्लूड्स, पर्सन इन्क्लूड्स, म्हणजे जेवढे तुम्ही त्याच्यात ॲड करत जाल that will be defined as a person. Next, income. Now this I will explain you in the next lecture. Now I am ending my presentation over here, but before ending let me explain what we have learned in today's lecture. We have started with the basic concepts and definitions which we are going to use frequently in the future course, under which we have seen who is assessee, what is assessment, what is assessment year or previous year. Then we have seen the definition of person. So basically इथंपर्यंत जर एक्सप्लेन करायचं झालं तर मी काय म्हणेन की अ पर्सन हू अर्न्स इन्कम इन प्रिवियस इयर इज असेस्ड इन द असेसमेंट इयर. एखादा पर्सन इन्कम कमवतो प्रिवियस इयरमध्ये आणि त्याचं असेसमेंट होतं असेसमेंट इयरमध्ये. अँड लेट मी रिमाइंड यू अगेन, for your syllabus or for this year your assessment year will be fixed, that will be from 1st April 2020 to 31st March 2021, and previous year will be defined as 1st April 2019 to 31st March 2020. Thank you. If you have any doubt, please discuss it on Telegram group. Thank you.